నమస్తే ఓరుగల్లు 9 టీవీకి స్వాగతం. 70వ జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డు వేడుకలు అట్టహాసంగా మొదలయ్యాయి. ఇందులో భాగంగా ప్రెసిడెంట్ ద్రౌపది ముర్ము అధ్యక్షతన న్యూఢిల్లీలోని విజ్ఞాన్ భవన్లో చలనచిత్ర పరిశ్రమలో ప్రతిభ కనబర్చిన వారికి అవార్డులు ప్రదానం చేసే కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. అయితే తెలుగులో స్టార్ హీరో నిఖిల్ హీరోగా నటించిన కార్తికేయ 2 చిత్రానికి బెస్ట్ తెలుగు ఫిలిం విభాగంలో జాతీయ అవార్డు దక్కింది. కాగా ఈ చిత్రానికి టాలీవుడ్ ప్రముఖ డైరెక్టర్ చందు దర్శకత్వంలో వహించిన అనుపమ పరమేశ్వర్ హీరోయిన్ గా నటించింది. కన్నడలోని రిషబ్ శెట్టి నటించిన కాంతార చిత్రానికి కూడా 2వ అవార్డు లభించాయి. श्री मिथुन चक्रवर्ती जी का भी हम विशेष स्वागत करते हुए हम उनके सिनेमा में अविस्मरणीय योगदान को सम्मानित करते हैं. उनका प्रेरणादायक सफर हमें वैश्विक स्तर पर जिस भारतीय सिनेमा को विश्व सिनेमा के मानचित्र पर और भी ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपनी भूमिका निभाएं. श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को आग्रह करती हूं कि वे पुरस्कार प्रदान करने के लिए बेस्ट बुक ऑन सिनेमा recipient is Shri Anirudh Bhattacharya ji for the book Kishore Kumar, The Ultimate Biography, being awarded the Golden of the Assamese film Hargila, the greater. আৰু বাইদেউ যেতিয়া 2005 চনৰ 29 জুনৰ দিনা তেওঁ বিশ্ব শান্তিৰ নোবেল বঁটাৰ বাবে মনোনীত কৰিছে আৰু বাইদেউ যেতিয়া Moving on, ladies and gentlemen, award is for best editing being presented to Shri Suresh Aras for Kannada film Madhyantar, being awarded with Silver Lotus. Sunyota in Assamese people and इस फिल्म के निर्माता on the occasion of the 7 movies are not only the regional movies, for that our government of India. Please. Manoj Vajpayee displays skilled precision to showcase all the hidden aspects of human emotions, making the character come alive, a part to remember. Best feature film in language other than English, Schedule of the Constitution for the best with Silver Lotus. चोल राजवंश की जीत पर भावनात्मकता और दृश्य की भव्यता को बेहद ही सौंदर्यपूर्ण तरीके से प्रस्तुत करने के लिए पद्मश्री से सम्मानित श्री मणिरत्नम ग्रहण कर रहे हैं अपना 7वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार. जोरदार तालियां. और अब सर्वश्रेष्ठ प्रसाद लेंका को भी रजत कमल प्रदान किया जा रहा है. Silver Lotus on behalf of Prudence Private Limited. एक हाई ऑक्टेन और इसी टीम के सर्वश्रेष्ठ स्क्रीन प्ले लेखन के लिए ये चाहते is your message. Music code is driven by technologies about creating structures, creating institutions which help. Bengali film Aparajito receiving the Silver Lotus. बंगाली फिल्म अपराजितो के लिए श्री आनंद. Small boy with a sense of humor, courage, timidness and lively performance that touched the chord with all the viewers. सबसे छोटी उम्र के अवार्डी के लिए सबसे अधिक तालियां. An award now for the best actress in support to Hindi film Brahmastra Part 1 Shiva. Shri Karan Johar receives the फिल्म के लिए ये दोहरी खुशी है क्योंकि फिल्म कांतारा और KGF 2 दोनों ही इनकी दोनों प्रोडक्शंस को मिले हैं दो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार. And staying with Kantara, I invite the director of the film, Rishabh Shetty, to receive the Golden Lotus. He also receives the award for the best actor in leading role. कांतारा एक दिल छू लेने वाली फिल्म जो दमदार तरीके से धार्मिक मान्यताओं के भीतर गहरी कहानी के माध्यम से दिलों को जोड़ती है और बंद विचारों की खिड़की भी खोलती है. ऋषभ शेट्टी जिन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है और साथ ही कांतारा के निर्देशक के तौर पर भी ग्रहण किया पुरस्कार.
Ladies and gentlemen, all great journeys begin with a debut, the golden, an intentionally simple narrative that मीटर से मिठास मीटर friendly person, very helpful person. फिल्मों के अलावा मिथुन दा ने country we still remember Padma Shri, Padma much. Thank you, Honorable President. to me ये नेशनल अवार्ड मिलने के बाद दिमाग तो खराब होता भगवान बैठे हुए इधर पति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से सभी स्वीकार हमारे स्कूल के पाठ्यक्रम में भारत की परंपराएं और उनकी विविधता सजीव हो जाती है। पद्मश्री जैसे फिल्म उत्कृष्ट अभिनय के लिए నిబంధనలు పాటించకుండా వాహనాలు నడిపితే వాళ్ళ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్లను రద్దు చేస్తామని, వాళ్ళ పేరిట భవిష్యత్తులో వాహనాల రిజిస్ట్రేషన్లు ఉండకుండా చేస్తామని రవాణా శాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ తెలిపారు. ఇప్పటికే ట్రాఫిక్ నిబంధనలను అతిక్రమించిన 8,000 మంది లైసెన్స్లను రద్దు చేశామని చెప్పారు. కేంద్రం పరిధిలోని ఉన్న శారథి వాహన్ పోర్టల్లో తెలంగాణ చేరబోతుందని అన్నారు. మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలో రోడ్డు ప్రమాదాల నివారణపై దృష్టి పెట్టామని చెప్పారు. యాక్సిడెంట్ జోన్లను గుర్తించామని, పాఠశాలలను ఈ పిల్లలకు అవగాహన కల్పించేందుకు రోడ్డు భద్రత వార్షికోత్సవాలను వచ్చే నెలలో నిర్వహిస్తామని చెప్పారు. రాష్ట్రంలో వెహికల్ స్క్రాప్ పాలసీ తీసుకురాబోతున్నామని ఆయన తెలిపారు. కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర విధానాలకు అధ్యయనం చేసిన తర్వాతే పాలసీని రాష్ట్రంలో అమలు చేస్తామని వివరించారు. 15 ఏళ్లు పైబడిన వాహనాలపై అదనపు ట్యాక్సీ విధించి అనుమతిస్తామని చెప్పారు. ఆర్టీసీలో 15 ఏళ్లు దాటిన వాహనాలు లేవని మంత్రి క్లారిటీ ఇచ్చారు. సింగిల్ పర్మిషన్ విధానంపై దక్షిణాది రాష్ట్రాల సమావేశం త్వరలో ఉంటుందని ఆయన తెలిపారు. అటువంటి విధంగా తిరిగే బస్సులో హైదరాబాద్ లో తిరిగే మొదటి దశన ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ తీసుకురావాలనేటువంటి ఒక ఆలోచన ఉంది. కానీ దేశవ్యాప్తంగా సప్లయర్స్ సంబంధించినటువంటి ఇప్పుడు నుంచి రిజిస్ట్రేషన్ అయితే టీజీ రిజిస్ట్రేషన్ అయితే అనౌన్స్మెంట్ మీరు తప్పినారా అప్పుడు జరిగింది. దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ థింగ్. బట్ రూల్ సేస్ పాత వాహనాలకు సంబంధించి నెంబర్ మార్చుకోవాలని నెంబర్ మార్చుకోవడానికి కూడా ఒకసారి నెంబర్ అలాంటి అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ప్రోగ్రామ్ తీసుకున్న తర్వాతనే చేస్తామని చెప్పి సంబంధించి సీరియస్ కామెంట్స్ ఉన్నాయి దీని మీద. అది చేయాల్సిన బాధ్యత ఉన్నది. దాన్ని మీరు ఒకవేళ వేధింపు కింద ఫీల్ అయితే సారీ. చాలా స్థాయి నుంచి నేను కంప్యూటరైజ్ చేసి అప్గ్రేడ్ చేసి మా దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడున్నటువంటి ఏ టెక్నాలజీ ఉందో దాన్ని కన్వర్షన్ చేస్తూ సారథి వాహన్ పోర్టల్లో జాయిన్ అవుతున్నాము. అందుకు సంబంధించి ప్రభుత్వం తరఫున జియో విడుదలైంది. జియో నెంబర్ 28 ద్వారా ఆ జియో కాపీ కూడా మీకు ఇస్తాం. ఎంబీ ట్యాక్స్ మినహాయింపు వేయడం కావచ్చు, కొత్త వాహనాలు కొనుగోలు చేయడానికి మేము కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర పక్కన ఇతర రాష్ట్రాలు తిరిగిన తర్వాత అక్కడ ఏవైతే విధానాలు సేకరిస్తారో వాయిదాలు అంటే దాని ప్రాజెక్ట్ ఒక్కొక్క కాస్ట్ 8 crores. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న సమాచారం లెక్కల ప్రకారంగా ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫున కూడా ఈ రోడ్ సేఫ్టీకి సంబంధించిన అవేర్నెస్ తీసుకుంటాం. వచ్చే నెలలో రోడ్ సేఫ్టీ మంత్ ఉంది. అది వీక్గా ఉంటుండే దాన్ని మంత్ వైజ్ చేసి విద్యుత్ నిర్దేశన సూత్రాలకు అనుగుణంగా ఇప్పటికే ఈ రాష్ట్రంలో 8,000 మంది లైసెన్సులను రద్దు చేయబడ్డాయి. సెక్రటరీ గారు వికాస్ రాజ్ గారు కూడా ఆ పట్టుదలతోటి మన ప్రాణ నష్టాన్ని వీలైనంత వరకు అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడం ఒకటే ఊరికి ఎన్ఫోర్స్మెంటే కాదు. ట్రాఫిక్ కొత్త వెహికల్ నేను కొంటే ఆ కొత్త వెహికల్లో ఉన్న పాత బండిలో మాకు ఇట్లా మీకు కొత్త వెహికల్ కొనడానికి ఆ పాత వెహికల్ ఇచ్చేసి కొత్త వెహికల్ కొనడానికి ఇన్సెంటివ్స్ ఇస్తున్నాం అనమాట. అది 296 లేవు, 5,000 ఎక్కడైనా కాపీ కూడా మీకు ఇస్తాం. నటుడు అక్కినేని నాగార్జున కుటుంబం నాంపల్లి స్పెషల్ కోర్టుకు హాజరైంది. నాగార్జున వెంట ఆయన భార్య అమల, కుమారుడు నాగచైతన్య కూడా ఉన్నారు. మంత్రి కొండ సురేఖపై నాగార్జున వేసిన క్రిమినల్ పిటిషన్ పై కోర్టు స్టేట్మెంట్ రికార్డ్ చేయనుంది. నాగార్జునతో పాటు సాక్షుల స్టేట్మెంట్ ను రికార్డ్ కోర్టు చేయడంతో గమనార్హం. నాగార్జున తరపున అడ్వకేట్ అశోక్ రెడ్డి వాదనలు వినిపించబోతున్నారు. ఇప్పటికే మంత్రి క్షమాపణలు చెప్పిన విషయాన్ని కాంగ్రెస్ లీగల్ సెల్ అడ్వకేట్ తిరుపతి వర్మ గుర్తు చేశారు. నాగార్జునపై లీగల్ గా ప్రొసీడ్ అవుతామని అడ్వకేట్ చెప్పారు.
प्लीज थोड़ा सा गैप दीजिए ना। यस విద్యుత్ శాఖ నుంచి త్వరలో భారీ నోటిఫికేషన్ రాబోతుందని ఉప ముఖ్యమంత్రి బట్టి విక్రమార్క అన్నారు. ఇవాళ ఆయన ఖమ్మం కలెక్టరేట్లో విద్యుత్ ఉద్యోగులతో సమీక్ష నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఖాళీగా ఉన్న అన్ని పోస్టులను భర్తీ చేస్తామని ప్రకటించారు. విద్యుత్ శాఖలో ప్రమోషన్లు లేక అధికారులు ఇబ్బంది పడ్డారని, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రాగానే ఇచ్చామని వివరించారు. ఎక్కడ కూడా విద్యుత్ స్తంభాలు, విద్యుత్ వైర్లు వేలాడి ఉండకూడదని తెలిపారు. అధికారులు సీరియస్ గా తీసుకొని మరమ్మతులు చేపట్టాలని సూచించారు. మనకు ఆ సమస్య కూడా లేకుండా చేయటం కోసం ప్రణాళిక తయారు చేసుకుని ముందుకు వస్తాం. దాంతోపాటు మీ అందరికీ తెలిసిందే జీరో పవర్, జీరో బిల్లు ఇస్తా ఉన్నాం ప్రజలకి. 200 యూనిట్ లోపల ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరికీ పంప్ సెట్స్ అన్నిటి దగ్గర సోలార్ పంప్ సెట్లు పెట్టి వాళ్ళు వాడుకున్నంత వాడుకొని మిగతాది మనం గ్రిడ్ కనెక్ట్ చేసి గవర్నమెంట్ కొని వాళ్ళకి డబ్బులు ఇవ్వడానికి కూడా సిద్ధంగా ఉండే విధంగా ప్రణాళిక తయారు చేసి ముందుకు పోతా ఉన్నాం. అట్లాగే కొన్ని గ్రామాల్లో ఉన్నటువంటి ఇళ్లకన్నిటికి కూడా సోలార్ ప్యానెల్స్ పెట్టి సోలార్ ద్వారా ఎలక్ట్రిఫికేషన్ కూడా చేయగలరు. ఇది చేసే కార్యక్రమానికి ముందుగా పైలట్ ప్రాజెక్ట్స్గా కొన్ని గ్రామాలను ఎంపిక చేసుకొని శాచురేషన్ మోడల్లో ఆ గ్రామాలన్నింటినీ కంప్లీట్ చేసి అది సమాజానికి చూపించి పెరిగిన కోసం మీ అందరితో కూర్చొని మాట్లాడి మీ ఎందుకంటే ఆ వైర్లో ప్లాన్ డిపార్ట్మెంట్కి అతని బిహేవియర్ అవసరమైతే మేము కౌన్సిలింగ్ కూడా చేయాలి. నేను తద్వారా వాళ్ళు కూడా అప్డేట్ అవుతూ ఉంటారు. కంపల్సరీ అటు ఆదిలాబాద్ దసరా సాధ్యమైనంత వరకు. అలాగే మీరు కూడా ఈ ప్రభుత్వం యొక్క లక్ష్యం నాట్ లెస్ దెన్ 20,000 మెగావాట్స్ పవర్ ట్రాన్స్మిషన్ కూడా ఎక్కువ పెరుగుతుంది. దాంతోపాటు కొన్ని గ్రామాలను ఎంపిక చేసుకొని దీనికోసం అయ్యేటువంటి అంతరాయంగా క్వాలిటీ సో ఎక్కడ కూడా సో ఆ వచ్చిన పెండింగ్ ఉన్న ప్రమోషన్స్ అన్ని ఇచ్చాం. దసరా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. వరంగల్ జిల్లా సహకార కేంద్రం బ్యాంక్ వార్షిక టర్నోవర్ 2,000 కోట్లు సాధించినట్లుగా రాష్ట్ర కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ చైర్మన్, వరంగల్ డీసీసీబీ చైర్మన్ మానని రవీందర్రావు తెలిపారు. సోమవారం హన్మకొండ నక్కల్గుట్ట డీసీసీబీ కార్యాలయంలో బ్యాంకు మేనేజర్లు, సీఈఓలతో సమావేశం నిర్వహించారు. రుణమాఫీ 2024 కింద లబ్ధి పొందిన రైతుల కొత్త రుణాలు ఇచ్చేలా చర్యలు తీసుకోవాలని అన్నారు. 2,000 కోట్లు టర్నోవర్ సాధించడానికి సహకరించిన పాలక వర్గానికి, ఉద్యోగులకు, సహకార సంఘాల అధ్యక్షులు, ఖాతాదారులకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కూల్స్ ఏర్పాటుపై అఖిలపక్ష మీటింగ్ పెట్టాలని బీఆర్ఎస్ నేత ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ డిమాండ్ చేశారు. తెలంగాణ భవన్లో ఆయన ప్రెస్ మీట్ పెట్టి యంగ్ ఇండియా ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కూల్స్ పేరుతో ప్రస్తుతం ఉన్న ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ గురుకులాలను బంద్ చేయాలని కుట్ర చేస్తుందని ఆయన మండిపడ్డారు. సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో చదువుకున్న డిప్యూటీ సీఎంలకు గురుకుల విద్యా వ్యవస్థపై అవగాహన లేదని ఆయన అన్నారు. సీఎం, డిప్యూటీ సీఎం ఎప్పుడైనా గురుకులాలు వెళ్లారా అని ప్రశ్నించారు. 10 లక్షల మంది విద్యార్థులతో ప్రభుత్వం ఆడుకుంటుందని ఆయన తెలిపారు. ఇంటిగ్రేటెడ్ గురుకులాలపై జీవో లేకుండా బట్టి పవర్ పాయింట్ ప్రెజెంటేషన్ ఎట్లా ఇస్తారని ఆయన ప్రశ్నించారు. మిత్రులారా, మొట్టమొదట ఈ మల్లు బట్టి విక్రమార్క గారి ప్రకటనలు కానీ, లేకపోతే మరి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రకటనలు కానీ చూస్తుంటే వాళ్ళకి అసలు విద్యా వ్యవస్థ మీద ఏమాత్రం అవగాహన లేదని అనిపిస్తూ ఉన్నది. మరి ముఖ్యంగా గురుకుల విద్యా వ్యవస్థ మీద వీళ్ళు అంటున్నారు
మరి అన్ని సామాజిక వర్గాలందరూ కూడా ఒకటే దగ్గర ఉండి చదువుకోవాలి, మరి రాజ్యాంగ ఫలాలను అందరూ అనుభవించాలి అని చెప్పి మేము సమీకృత గురుకులాలు పెడతామంటున్నారు. నేను ఇలా మల్లు భట్టి విక్రమార్క గారిని ఒక ప్రశ్న ఇస్తున్నా, రేవంత్ రెడ్డి గారిని కూడా. మీరు ఎప్పుడైనా గురుకుల పాఠశాలకు పోయినరా? అక్కడ అధికారులతో మాట్లాడినరా? అక్కడ విద్యార్థులతో మాట్లాడినరా? ఉపాధ్యాయులతో మాట్లాడినరా? అసలు ఆ గురుకులాలు పెట్టిన జీవోని ఎప్పుడైనా మీరు చూసినరా? చూడలేదు. చూస్తే మీరు ఈ సమీకృత గురుకులాలు స్పష్టంగా జీవోలో ఉంటుంది. ఎస్సీ గురుకులాలు అయితే 75% ఎస్సీలు, 25% మిగతా సామాజిక వర్గాలకు చెందిన వాళ్ళు ఉంటారు. అంటే ఎస్టీలు, బీసీలు, మైనారిటీలు, అగ్రవర్ణాల్లో ఉండే పేదలు. బీసీ గురుకులాలు అయితే 70%, 50% మిగతా తెలంగాణ ప్రజలకు మీరు వివరించి చెప్పాలి. ప్రజలు ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క స్టేట్మెంట్ ఇస్తున్నారు. మరి ఇప్పుడు మీరు సమీకృత గురుకులాలు అంటున్నారు అంటే ఇప్పుడు ఎస్సీ సంక్షేమ 140 మంది విద్యార్థులు పెట్టి ఆ 6 గురుకులాన్ని ఇచ్చిండ్రు కేసీఆర్ గారు. నియోజకవర్గం అని మీరు అంటున్నారు, మండలానికి కూడా ఒక గురుకులాన్ని ఇచ్చారు. మండలంలో ఒక ఎస్సీ గురుకులమో, ఒక ఎస్టీ గురుకులమో, లేకపోతే ఒక బీసీ గురుకులం, అన్ని సంక్షేమ శాఖల్లో చాలా గురుకులాలు కూడా వాళ్ళు ఆ మండలాల్లో భూమిని కూడా తీసుకున్నాయి బిల్డింగ్ కట్టాలని చెప్పేసి. ఇవాళ ప్రధానంగా మైనారిటీ ఒకటే మెస్ ఉన్నదా? ఒకటే హాస్టల్ ఉన్నదా? ఎందుకు ఈ పిల్లలతో ఆడుకుంటున్నారు మీరు? ఏ విధంగా కడతారు? ఇది కేవలం అది పెంచారంట. అది పెంచకుండా మీరు ఇంకా కొత్త స్కూల్స్ ఏవో తీసుకొచ్చి ప్రతి నియోజకవర్గం పెడతామని అంటున్నారు. అదేవిధంగా మరి మల్లు భట్టి విక్రమార్క గారు మళ్ళీ ప్రజలను తప్పుదో పట్టించే ప్రయత్నం చేసింది. ఘోరమైన అబద్ధం ఇంకొకటి ఉండదు. విమానాలు ఎక్కి విదేశాలకు పోతే 8,000 మంది విద్యార్థులు ఒక దాంట్లో దాని మీద స్టడీ చేయకుండా ఆనాడు కేసీఆర్ గారు వెంటనే ఒక్కొక్కరికి 50,000 రూపాయల పారితోషికం ఇచ్చి ఒక్కొక్కరికి ఒక ల్యాప్టాప్ ఇచ్చి డిమాండ్ చేస్తున్నది. మాకు మంచి ఫ్యాకల్టీ జైళ్లలో విద్య, కానీ ఇదొక రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పాలసీ మాత్రం చేయకండి. సీనియర్ లెజిస్లేటివ్ చర్చ జరిగింది. అసలు జీవితాలు ఏ విధంగా మారుతాయి? ఇప్పుడున్న ఛార్జీల పరిస్థితి ఘోరంగా ఉన్నది. మెస్ కాంట్రాక్టర్లకి ప్రపంచంలో దేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా ఇంకోచులను తీసుకురండి. జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా శ్రీ వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి దేవాలయంలో దసరా శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాల సందర్భంగా నేరెళ్ల వెంకట హైమ పూజిత అరవింద్ దంపతులు గద్వాల్ ప్రిన్సిపల్ జూనియర్ సివిల్ జడ్జ్ అభిషేక పూజలో పాల్గొని అమ్మవారి అనుగ్రహం పొందారు. विश्वतः भवावाजस्य संगते माधवी कन्यका परमेश्वरी देव्यै नमः पयस्नानं समर्पयामि पयस्नानान्तरं नो अकार्यं जिष्णोरस्वस्य वाजिनः सुरभिनो मुखाधरत्प्रण आयुः हृतार्षतु वासवाम्बायै नमः दधिष्णानं समर्पयामि शुक्रवशियोतिरधितेजोषितयभोपस्सवितोत्पनां यच्चित्रेण पवित्रेण वसोः सूर्यस्य रश्मिभिः मधुमतम नीतिप्येण पवित्रेण वसोः सूर्यस्य रश्मिभिः वासवे कन्यका परमेश्वरी देव्यै नमः आज्यस्नानं समर्पयामि पठनकानं समर्पयामि प्रसोदाः समर्पयामि फलवीर्या फला ब्रह्मण ओमस्तु नित्यमङ्गलानि भवन्तु। పశ్చిమ నియోజకవర్గ పరిధిలోని 31 డివిజన్ న్యూ షాయింపేట్ భద్రకాళి బండిపై ఎమ్మెల్యే నాయని రాజేందర్ రెడ్డి పర్యటించారు. ఉదయం వేళ వాకర్స్ తో కలిసి భద్రకాళి బండ్ ఆవరణ మొత్తం పరిశీలించారు. బోందీవాగు నాల డైవర్షన్ పై ప్రత్యామ్నాయ మార్గం చేయాలని తెలిపారు. నగర ప్రజలకు ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం కల్పించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామని, చెరువులను అక్రమాలకు గురి కాకుండా చూడవలసిన అవసరం ప్రజలపై కూడా ఉందని అన్నారు. భద్రకాళి బండ్ సుందరీకరణ పనులు వేగవంతం చేయాలని, భద్రకాళి చెరువు పరిసర ప్రాంత అక్రమాలకు గురి కాకుండా అధికారులు చర్యలు చేపట్టాలని ఆదేశించారు. భద్రకాళి చెరువులో గుర్రపు డెక్క తక్షణమే అధికారులు అప్రమత్తం కావాలని పిలుపునిచ్చారు. బతుకమ్మ పండుగ సమీపించిన వేళ భక్తులకు ఎటువంటి ఆటంకం లేకుండా చూడాలని కోరారు.
ఇంతటితో ఈ వార్తలు సమాప్తం. మరిన్ని వార్తలతో మళ్ళీ కలుద్దాం. చూస్తూనే ఉండండి ఓర్గలు 9 నేషనల్ టీవీ.